Hi friends, I am Mr.Pawar M.G from KSP Patil Vidyalaya Angar. Today we are going to learn about the lesson 2.6 World Heritage from English subject of 10th class. As the citizen of India, it is our duty to protect or preserve the World Heritage sites. We should be sensible and practical to preserve our World Heritage sites for future generations. I think that it depends on not only well organized but also well managed plan. Every one of us who visit the sites should have a sense of national pride in preserving our World Heritage sites for the sake of our future generation. A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific, Cultural Organizations. In bracket there is abbreviation form is given UNESCO to have significant cultural natural importance to humanity. Here is telling that a World Heritage Site, that means जागतिक वारसा स्थळ. वर्ल्ड म्हणजे जागतिक, हेरिटेज म्हणजे वारसा, साइट म्हणजे स्थळ किंवा ठिकाण. इज अ साइट डिटरमाइन्ड बाय द युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल, सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन. That means UNESCO, one of the organization is there, and in this line there is telling that to have significant cultural or natural importance to humanity. That means जागतिक वारसा स्थळ हे मानव जातीच्या दृष्टीने सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक विशेष महत्त्व असणारे युनेस्को द्वारा निर्धारित केलेले एक स्थळ असते. That means what is mean by World Heritage Site? The World Heritage Site is declared by UNESCO, and here is telling that have a significant cultural or natural importance to humanity. मानव जातीच्या दृष्टीने नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झालेले ठिकाण ते असते. Then again here is telling that as such the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Now again here is telling that as such the sites are protected and maintained. ही जी ठिकाणे असतात, ही स्थळे अशी स्थळे संरक्षित केलेली असतात आणि आंतरराष्ट्रीय जागतिक वारसा कार्यक्रमांतर्गत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीतर्फे त्यांची देखरेख केली जाते. म्हणजे these places are protected by the committee appointed by the UNESCO, and that committee has the title UNESCO World Heritage Committee, and whole responsibility of that committee is that to protect and to maintain these sites. या ठिकाणांची संरक्षण करणे, देखरेख करणे ही जबाबदारी या लोकांची असते. Then again, because कारण World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. आणि सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दृष्टिकोनातून लक्षणीय असणाऱ्या ठिकाणांचा जागतिक वारसा स्थळामध्ये समावेश होत असल्या कारणाने त्यांच्या प्रकारात विविधता आढळून येते. देअर इज अ व्हेरिफिकेशन इज देअर. म्हणून यात अरण्ये, सरोवरे, स्मारके, इमारती आणि शहरांचाही समावेश
होतो. दॅट मीन्स इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देर आर इन्क्लुडेड few forests are there, lakes are there, monuments are there, buildings are there, and cities are there. Because of there is a variation. There is a variation while they choose the world heritage sites from the world. World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. जागतिक वारसा स्थळामध्ये सांस्कृतिक व नैसर्गिक अशा दोन्ही गोष्टींचा संयोग झालेला असू शकतो. कॉम्बिनेशन म्हणजे संयोग होणे, मिश्रण होणे. अँड दिस सेंटेन्स मे कम फ्रॉम द एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू फॉर द यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑर ॲज वेल ॲज. World heritage sites can also be a combination of both cultural and natural areas. जेव्हा also both अशासारखे शब्द आलेले असतात तेव्हा ते दोन्ही शब्द काढावे लागतात. So that world heritage sites can also be a combination of not only cultural but also natural areas. बोथच्या ऐवजी आपणाला not only and ऐवजी आपणाला but also वापरायचं आहे. आणि while we want to use here as well as, on that time we have to remove both from the sentence, and instead of and we should use there as well as. You should use there as well as. In this way we have to complete this sentence. That means here world heritage sites can also be a combination of cultural as well as natural areas. For example, उदाहरण सांगायचं झालं तर हिअर इज गिवन वन ऑफ द एक्झाम्पल. माउंट हंगशन इज इन चायना इज अ साईट विथ सिग्निफिकन्स टू ह्युमन कल्चर बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टॉरिकल चायनीज आर्ट अँड लिटरेचर. अँड हिअर इज गिवन वन ऑफ द एक्झाम्पल. चीनमधील माउंट हंगशन हे ठिकाण सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे कारण ऐतिहासिक काळात चिनी कला आणि साहित्यामध्ये त्याची उल्लेखनीय भूमिका होती. अँड द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लँडस्केप कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि त्याचबरोबर हा जो पर्वत आहे तो भौगोलिक स्थल सौंदर्याच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. दॅट थिंग इज ऑल्सो टेलिंग हिअर दॅट. Then most important point is given here, history of world heritage sites. जागतिक वारसा स्थळाचा इतिहास काय आहे? Let's learn. Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, and here is telling that although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the अर्ली 20th century, जगभरातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची कल्पना 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला अस्तित्वात आली. अर्ली 20th century, अर्ली दॅट मीन्स सुरुवातीला. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला ही कल्पना समोर आलेली होती. Momentum for its cultural creation was not until the 1950s. आणि मात्र 1950 सालापर्यंत ती प्रत्यक्षात यायला चालना मिळाली नव्हती. मोमेंटम दॅट मीन्स गती मिळणे, चालना मिळणे. फॉर इट्स ॲक्च्युअल क्रिएशन प्रत्यक्ष निर्मितीला चालना मिळालेली नव्हती. वॉज नॉट अंटिल द 1950s. 1950पर्यंत त्याला गती मिळाली नव्हती, त्याला चालना मिळालेली नव्हती. इन 1954 इजिप्त स्टार्टेड प्लॅन्स टू बिल्ड द आसवान हाय डॅम टू कलेक्ट अँड कंट्रोल वॉटर फ्रॉम द नाईल रिव्हर. बट ॲक्च्युअल प्रोसेस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1954. ॲक्च्युअल कृती 1954मध्ये सुरू झाली. Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the
नाईल रिव्हर. 1954 मध्ये इजिप्तने नाईल नदीचे पाणी नियंत्रित करण्यासाठी आणि अडवण्यासाठी अस्वान हाय धरण बांधण्याची योजना तयार केली. देन द इनिशियल म्हणजे ओरिजिनल प्लॅन, इनिशियल प्लॅन फॉर द डॅम्स कन्स्ट्रक्शन वुड हॅव फ्लूडेड the valley containing the Abu Simbel temples and scores of ancient Egyptian artifacts. And here is telling that धरण बांधण्याच्या मूळ योजनेमुळे अबू सिम्बल मंदिर आणि असंख्य प्राचीन इजिप्शियन कलाकृती स्थित असलेली दरी पाण्याखाली जाणार होती. म्हणजे त्यामुळे when the dam will be built on that time, the lots of damages should be there. नुकसान होणार होतं इजिप्तचं. Then again, to protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign. To protect the temples and artifacts. मग ही मंदिरे आणि कलाकृती संरक्षित करण्यासाठी युनेस्कोनं काय केलं? इन 1959 युनेस्को लॉन्च्ड अन इंटरनॅशनल कॅम्पेन. युनेस्कोने 1959 मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय मोहीम राबवली इन 1959 दॅट कॉल्ड फॉर द डिसमॅन्टलिंग अँड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड्स, ज्याद्वारे मंदिरे उतरून एका उंच ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आली होती. देन अगेन द प्रोजेक्ट कॉस्ट an estimated United States $80 million, $40 million of which came from 50 different countries. आणि या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका झाला, ज्यातले $40 मिलियन 50 वेगवेगळ्या देशाकडून जमा झाले होते. And because of the project's success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. आणि या प्रकल्पाच्या यशानंतर युनेस्को आणि आंतरराष्ट्रीय स्मारके व स्थळे परिषद यांनी सांस्कृतिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण करण्यासंबंधीचा मसुदा तयार केला. हिअर द लास्ट वन सेंटेन्स फ्रॉम दिस पॅसेज इज हिअर, युनेस्को अँड द इंटरनॅशनल काउन्सिल टू लास्ट वन प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. दिस सेंटेन्स मे कम फ्रॉम द नॉट ओनली बट ऑल्सोसाठी येऊ शकतो. त्यामुळे नॉट ओनली युनेस्को बट ऑल्सो इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन monuments and sites initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. आणि त्याच वाक्यामध्ये आपल्याला ॲज वेल ॲज वापरा म्हणून सुद्धा येतं. या वाक्यामध्ये ॲज वेल ॲज वापरायचं झालं तर युनेस्को ॲज वेल ॲज द इंटरनॅशनल काउन्सिल ऑन मॉन्युमेंट्स अँड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्व्हेन्शन to create an international organization responsible for protecting cultural heritage. In this way, there should be grammar sentence in the examination. Then again, shortly thereafter in 1965, a White House conference in United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites. And here is telling that त्यानंतर लवकरच म्हणजे 1965 मध्ये अमेरिकेत एका व्हाईट हाऊस परिषदेमध्ये जागतिक वारसा विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याची मागणी केली, ज्या अंतर्गत ऐतिहासिक स्थळाबरोबरच जगातील महत्त्वाच्या व निसर्गरम्य स्थळांचेही संरक्षण करण्यात येईल असं सांगण्यात आलेलं होतं. देन अगेन हिअर इज टेलिंग दॅट फायनली
In 1968, the International Union for Conservation of Nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972. आणि पुढे जाऊन कालांतराने अखेर 1968 साली आंतरराष्ट्रीय निसर्ग रक्षक संघाने तत्सम उद्दिष्टे तयार केली आणि 1972मध्ये स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील मानवी पर्यावरण विषयावरील संयुक्त राष्ट्र परिषदेत ती सादर केली. फॉलोइंग द प्रेझेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, द कन्व्हेन्शन कन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज was adopted by UNESCO General Conference on November 16, 1972. आणि या उद्दिष्टांचे सादरीकरण झाल्यानंतर युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने 16 नोव्हेंबर 1972 या दिवशी जागतिक सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा संरक्षणाचा स्वीकार केला. द नेक्स्ट वन पॉइंट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. जागतिक वारसा समिती. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जागतिक वारसा समिती. Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage. यासाठी आज युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये कोणती ठिकाणे समाविष्ट केली जावीत याचे प्रमुख अधिकार जागतिक वारसा समितीकडे आहेत. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 states parties that are elected for 6 years terms by the World Heritage Center's General Assembly. आणि या ठिकाणी या समितीची बैठक वर्षातून एकदा होते आणि त्यासाठी जागतिक वारसा केंद्राच्या सर्वसाधारण कायदे मंडळाने किंवा सभेने 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडलेल्या 21 राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असतो. द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग अँड नॉमिनेटिंग न्यू साईट्स. आणि त्यासाठी आपल्या प्रदेशातील नवीन स्थळे शोधून त्यांचा जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार केला जावा. Within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. आणि यासाठी नामांकन नामनिर्देशन करण्याची जबाबदारी या राज्यपक्षांची असते. राज्यपक्ष त्याची जबाबदारी घेतात. ओके. Here is one of the sentence. We are going to discuss about this sentence as use not only but also. The last one sentence from this passage. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites. This sentence may come from the use not only but also as well as in the given sentence for the examination point of view, so that the state parties are then responsible not only for identifying but also for nominating new sites. म्हणजे नॉट ओनली फॉर आयडेंटिफाईंग, फॉर आहे नॉट ओनली नंतर, त्यामुळे बट ऑल्सो नंतर सुद्धा अँडच्या जागी आपल्याला बट ऑल्सो वापरायचं आहे, पण बट ऑल्सो नंतरसुद्धा आपल्याला फॉर ही प्रिपोजिशन तिथे वापरावी लागते. म्हणजे द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर आयडेंटिफाईंग बट ऑल्सो फॉर nominating new sites. And in the same sentence we can use as well as, instead of and we can use as well as. The state parties are then responsible for identifying as well as nominating new sites. In this way we can make or convert these sentences as the rule of grammar. Thank you for watching my video. Thank you very much.